വാർത്തകൾ വിശദമായി. വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വാർഷിക പൊതുയോഗം. ഇന്ത്യയും ലോകവും വേഗത്തിൽ വളർച്ചാ വഴിയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി. എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയും പുതിയ അവസരങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ എല്ലാവരും ജിയോ മീറ്റ് വഴി പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും. 2 മാസം കൊണ്ടാണ് ജിയോ മീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. Jio is now the undisputed leader in India with the largest customer base, the largest share of data and voice traffic, and a world-class next-generation broadband network that covers the length and the breadth of our country. As always, we are deeply thankful and appreciative to all our customers for their trust and for giving us the privilege to serve and delight them every single day. This year, 2020, will forever be etched in human consciousness because of COVID-19. Almost overnight, all of us became reliant on digital connectivity to stay connected, to stay healthy, and to stay productive. And I can say with pride that during these past months, Jio has become the digital lifeline for Indians. Despite the huge surge in data traffic, Jio's network has held firm, and we continue to deliver on our promise of being an essential service provider to the nation. റിലയൻസിന് നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി. വിപണി മൂല്യം $150 കോടി പിന്നിട്ട ആദ്യ കമ്പനിയായി മാറി. അറ്റലാഭം 10% വർദ്ധിച്ചു. ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന വിൽപ്പനയിലും വലിയ നേട്ടമാണ് വരുന്നതെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. Reliance has had yet another year of record performance. Reliance became the first Indian company to exceed market capitalization of 150 billion. Reliance is also the first Indian company to cross 100,000 crores in consolidated EBITDA. The earnings from our O2C and upstream businesses declined due to the challenging market environment. Yet, the consolidated performance was up 10% over the last year due to strong growth in organized retail and our digital services business. Our consumer businesses continued to deliver hyper growth with an EBITDA growth of 49% this year. Consumer businesses today contribute to about 35% of our consolidated EBITDA. Just 5 years ago, nearly all of our EBITDA was from our energy, hydrocarbon and materials business. Since then, our consumer and technology businesses have rapidly achieved scale by their exponential growth. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി സ്ഥാപനമായ റിലയൻസ് തുടരുന്നുവെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. കസ്റ്റംസ് എക്സൈസ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനം, GSTയും വാറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടയ്ക്കുന്നത് റിലയൻസ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനവും റിലയൻസ് എന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. Reliance's seminal contribution to the Indian economy remains unmatched. Here are a few snapshots. At over 200,000 crores, we continue to be India's largest exporter, accounting for 9.1% of India's total merchandise exports across 109 countries. We are India's highest taxpayer of customs and excise duty in the private sector, with payments of over 21,660 crores. We are amongst the highest payers of GST and VAT at over 69,372 crores. We are also the highest payers of income tax in the private sector, paying 8,386 crores last year. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിച്ച് നിത അംബാനി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ദുരിതം കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ആശുപത്രി 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 250 കിടക്കകളുണ്ട്. കോവിഡ് ആരംഭത്തിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച PPI കിറ്റുകളുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും നിത അംബാനി പറഞ്ഞു. The team at Reliance Retail is working overtime to provide essential supplies daily to millions of Indian families across 200 cities. Jio is providing digital connectivity
to over 40 crore individuals, empowering over 30,000 organizations to work from home and lakhs of students to learn from home. Reliance has also been providing free fuel to emergency service vehicles across the country. This is not just business for us. It is our duty, our dharma, our seva to the nation. സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെതിരെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് കസ്റ്റംസ്. പ്രതികളുമായുള്ള ഫോൺ വിളികളിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതികൾക്ക് റൂം എടുത്തുകൊടുത്തത് എന്തിനെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. പ്രതികളുമായി ശിവശങ്കറിന് അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ട്. ശിവശങ്കറിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് റമീസും സന്ദീപുമാണെന്നും കസ്റ്റംസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രതികളായ സരിത്ത്, ജലാൽ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഹംജത്ത് അലി എന്നിവരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ KSITI ലിമിറ്റഡ് ഓഫീസിലും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഹൈദർ ഫ്ളാറ്റിലും കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ്. ഫ്ളാറ്റിൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശിവശങ്കർ കീഴ്ജീവനക്കാരൻ അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ അയച്ച വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം പുറത്തുവന്നു. അതിനിടെ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ജ്വല്ലറികളിലും അന്വേഷണ സംഘം റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്. 4ാം പ്രതി സന്ദീപിന്റെ ബാങ്ക് അല്പസമയത്തിനകം കോടതിയിൽ വെച്ച് തുറക്കും. വിവരങ്ങളുമായി സിജോ വി ജോൺ, CN പ്രകാശ്, BS അനു, N ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ ചേരുന്നു. ആദ്യം സിജോയിലേക്ക്. സിജോ, ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരികയാണ്. ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഫോൺ വിളികളിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്ന പ്രതികരണമാണ് വരുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കസ്റ്റംസിന് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജയശങ്കറിന് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തെളിവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്നും കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫോൺ വിളികൾ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും നിർണായകമായിരുന്നത്. ഈ ഫോൺ വിളികൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. പക്ഷേ പരിചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലും കോളുകൾ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഇപ്പോഴും കസ്റ്റംസിനുണ്ട്. കാരണം ഇവരുടെ സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവിന് അവിടെ റൂം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റൂം എടുത്തു കൊടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ടോ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോഴും കസ്റ്റംസിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകാൻ ഇതുവരെ കസ്റ്റംസ് തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേസമയം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന NIA കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്. ആ കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കസ്റ്റംസ് സ്വപ്നയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുള്ള നടപടികളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഓരോ കണ്ണികളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കസ്റ്റംസ്. കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രധാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റമീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്ദീപുമാണ്. ഈ റമീസും സന്ദീപും ആണ് ഈ ആവശ്യമുള്ള സ്വർണ്ണക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനായി തൊട്ട് താഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലാലിനെ, മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയ ജലാലിനെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ജലാലാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അംജിത്ത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും. ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യം ആരാണ് സ്വർണ്ണം വേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു കണ്ണീവർ രണ്ടുപേരും റമീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്ദീപും ചേർന്ന് നയതന്ത്ര പരീക്ഷകൾ, അതായത് സ്വപ്നയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സരത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവിടുന്ന് സ്വർണം കടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിലവിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണികളിലേക്കാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അറിയേണ്ടത് CN പ്രകാശ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രകാശ്, NIA നീക്കങ്ങൾ എന്താണ്? ജ്വല്ലറികളിൽ ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു.
മാത്രവുമല്ല ഈ സന്ദീപിന്റെ ബാഗ് തുറക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും, ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. രേണുക, എനിക്ക് തൊട്ട് പിന്നിൽ കാണുന്ന NIA കോടതിയിലാണ് ബാഗ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതായത് കല്ലൂരിലെ NIA കോടതി ജഡ്ജി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ NIA ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വപ്നയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള കെൽസയുടെ അഭിഭാഷകയും അടക്കമുള്ള സംഘമാണ് ഈ ബാഗ് പരിശോധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സന്ദീപിനെ ബംഗളൂരിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ, പിടിയിലാകുമ്പോൾ സന്ദീപിന്റെ കൈവശം ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബാഗ് ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സന്ദീപിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. അതാണ് കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. ഈ ബാഗിൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന രേഖകളുണ്ട് എന്നാണ് NIA സംശയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ ബാഗ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന ആവശ്യം NIA കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപേക്ഷയായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ആ അപേക്ഷ അനുവദിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് VS അനു ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രകാശിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. അനു, അവിടെ പലയിടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ്. സ്വപ്നയുടെ ഓഫീസിൽ, ഫ്ളാറ്റിൽ, അവർ താമസിച്ച ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെയും റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? രേണുക, ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 നീക്കങ്ങളാണ് NIAയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കരന്റെ ഫ്ളാറ്റ്, അതായത് ഈ പറയുന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ഹെദർ ഫ്ളാറ്റിലെ ശിവശങ്കരന്റെ ഫ്ളാറ്റ്, അതുമാത്രമല്ല ശിവശങ്കരൻ ഈ സ്വപ്നയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴ്ജീവനക്കാരനെ കൊണ്ട് എടുത്തു നൽകിയ ഫ്ളാറ്റ്, ഈ 2 ഇടങ്ങളിലും കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കസ്റ്റംസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇറങ്ങിപ്പോയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. പരിശോധന ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വിളിപ്പാടകലെയുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണിത്. ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റംസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഇതിനുവേണ്ടി M ശിവശങ്കരൻ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശിവശങ്കരൻ അത്തരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 2 ഫ്ളാറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് 6ാമത്തെ നിലയിൽ F എന്ന് പറയുന്ന 6Fലെ ശിവശങ്കരന്റെ ഫ്ളാറ്റ്, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന മെയ് അവസാനം സ്വപ്നയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു നൽകിയ ഫ്ളാറ്റ്, ഈ 2 ഫ്ളാറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന. ഇവിടുത്തെ ചില രേഖകളടക്കം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. ഏതായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹെദർ ടവറിൽ നടക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അല്പസമയം, അതായത് 1 മണിയോടുകൂടി ഏതാണ്ട് 2 മണിക്കൂർ നീണ്ട, 3 മണി വരെ നീണ്ട ഒരു പരിശോധന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസിൽ നടന്നിരുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് ഓഫീസിലായിരുന്നു പരിശോധന. എന്നാൽ ഈ പരിശോധന നടത്തിയ 6 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവിടെ പരിശോധന നടത്താൻ എത്തിയത്. പക്ഷേ ഇവർ ഏത് ഏജൻസിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അവർ അത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ പ്രതികരണത്തിനും അവർ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അത് NIA സംഘമാണെന്നൊരു സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഹെദർ ടവറിലെ ശിവശങ്കരന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് തന്നെയാണ്. മറ്റ് ഏജൻസി ഏതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടുമില്ല. രേണുക, എന്തായാലും റെയ്ഡുകൾ തുടരുകയാണ്. VS അനുവാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നൽകിയത്. N ശ്രീനാഥ് കൂടി ചേരുകയാണ്. ശ്രീനാഥ്, അതിനിടെ ഈ ശിവശങ്കർ അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ അയച്ച വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അരുൺ ഇതിനോടകം തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല, ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തത് എന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഈ വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളത്? വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് മെയ് 31 മുതൽ 6 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വേണം എന്നാണ് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ ശിവശങ്കരൻ അരുണിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മെയ് 27-നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചത്. ഇക്കാര്യം ശിവശങ്കരൻ നേരത്തെ തന്നെ അരുണിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ മുഖവുരയൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ശിവശങ്കരന്റെ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. അവർക്ക് മെയ് 31 മുതൽ 2 ബെഡ്റൂം ഫ്ളാറ്റ് വേണം. പരമാവധി 6 ദിവസത്തേക്ക്. അവർ 1/6 മുതൽ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ പുതിയ ഫ്ളാറ്റ് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും വരെയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്. 3-4 ദിവസമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാവധി 6 ദിവസം. ഇതാണ് ശിവശങ്കരൻ അയച്ച വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. കേസിൽ ശിവശങ്കരന്റെ പങ്കാളിത്തം പുറത്തു വന്നതോടെ കസ്റ്റംസിനും NIAയ്ക്കും അവർ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഈ സന്ദേശം അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. ഈ തെളിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താനും കേസിൽ പെട്ടുപോയേനെ എന്നാണ്
അരുൺ വിശ്വസിക്കുന്നതും. ഈ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിനെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഒരാൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് എടുത്ത് നൽകാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും താല്പര്യം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസിനും എൻഐക്കും സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ഫ്ളാറ്റ് തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നാണ് ശിവശങ്കരൻ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളടക്കം കസ്റ്റംസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്വപ്നയും സന്ദീപും ഒളിവിൽ പോയത് എന്നും കരുതുന്നുണ്ട്. എൻ ശ്രീനാഥ്, CN പ്രകാശ്, സിജോ വി ജോൺ, VS അനു എന്നിവരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി M ശിവശങ്കറിന് കുരുക്കായി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം സ്വപ്നയ്ക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് IT വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. സ്വപ്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കെട്ടിടം എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളും ശിവശങ്കറുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവരുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മീറ്ററുകൾ മാത്രം അപ്പുറത്ത് ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിനടുത്താണ് സ്വപ്നയ്ക്കും ഫ്ളാറ്റ് എടുത്തു നൽകിയതെന്ന് IT വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ. അതായത് സാർ എന്റെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സാറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയും കൂടെ അവർക്കൊരു 3-4 ദിവസം താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് റൂമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നായിരുന്നത് അത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെയ് എൻഡിലെങ്ങാണ്ടാണ്. അപ്പൊ സാറ് എന്റെ ഗുണത്തിൽ എല്ലാം സാറ് വാട്സപ്പിൽ കൂടെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. അപ്പൊ എന്റെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റായിട്ടാണ് എന്റെ ഉള്ളത്. മെയ് അവസാനത്തോടെ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഫ്ളാറ്റ് എടുത്തത്. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ചാറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുന്നിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഫ്ളാറ്റ് എടുക്കാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ് ശിവശങ്കർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തെളിവുകൾ കൈമാറുമെന്നും അരുൺ പറഞ്ഞു. VV അരുൺ, ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. ഇവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, അതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. IT സെക്രട്ടറി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വേറെയും അവിടുന്ന് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ കേസിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിമാരും, ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്ര അധികം ബന്ധമുള്ള കേവലം ഒരു സാധാരണ, അതും ഒരു താൽക്കാലിക ഏതോ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇതിലൊരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കായി അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്, അവരെ വിളിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിന് ഉത്തരവാദി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ, തെളിഞ്ഞതനുസരിച്ച് തന്നെ. എന്ത് കാരണത്താലായാലും ഇവർക്ക് ഈ കള്ളക്കടത്തിന് മുഴുവൻ സൗകര്യം കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ്. അതിലിപ്പോൾ യാതൊരു സംശയമില്ല. വെളിവായ വിവരം വെച്ച് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാത്തത് വളരെ ദുരൂഹമാണ്. അത് ഈ കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ മാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്ത മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടി. അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഫോൺ വിളി, ഒരു മാസത്തെ ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇനി പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര വിളിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നിരന്തരം ഫോൺ വിളി നടത്തുന്നതൊക്കെ വളരെ ഈ കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ അന്വേഷണം പോരാ. ഈ ആളുകളൊക്കെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒക്കെ ഈ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂടാനാണോ എന്നുള്ള സംശയം ജനങ്ങളിൽ ബലപ്പെടുക.
അന്വേഷണത്തെ, ആ തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തെ ഒക്കെ ഭയപ്പെടുന്നുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കണു, അടുത്ത് അവരെടുക്കണു, അവിടെ നിരന്തരം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസും മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ വളരെ അസാധാരണമാണ്. അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ നമ്മുടെ സംവിധാനത്തെ തന്നെ, ഭരണ സംവിധാനത്തെ തന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ നേരിലാക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശ്വാസക്കുറവ് വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്, കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നേണ്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് വളരെ വീക്കായിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്ത് പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കോവിഡ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ വെന, ഇതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്നിട്ടും കിലോ കണക്കിന് സ്വർണം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇതൊക്കെ നിയമ സംവിധാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ജനങ്ങളിൽ വളരെ സംശയം ഉണ്ടാക്കി. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സമരം, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സമരം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നു. ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമരം ആളിക്കത്തേണ്ട സമയമാണ്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തല്ല, യുവജന സംഘടനകൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടായിട്ടല്ല. കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചേ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ, വലിയ ആൾക്കൂട്ടം പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് മുതലെടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള തോന്നൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവരുത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അധികം കാലമില്ല, ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഈ അടിയന്തര നടപടികൾ എടുക്കേണ്ട കാലത്ത് വളരെ വീക്കായ, ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ ആപത്തായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ച് ഇതിലുള്ള അന്വേഷണം ആ സാഹചര്യത്തിൽ വേണം. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇതിൽ നേരിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ്, ഓഫീസും നേരിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് നടപടി വേണ്ടത്. ഈ അന്വേഷണം, NIA അന്വേഷണം ഗോൾഡ് വന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നടക്കുന്നതൊക്കെ. അതല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അന്വേഷണമില്ല. അത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ആ അന്വേഷണത്തിന് ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നേ ഇല്ല. സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത്തരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്ന, അതിനാരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനല്ലാത്ത അന്വേഷണങ്ങൾ വേണം. അതാണ് രാജിവെച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. UDF ഈ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തത് ശിവശങ്കറാണ്. ശിവശങ്കറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് ദുരൂഹമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടലും ദുരൂഹമെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പൊതുവേദിയിൽ ജോയ് നായർ എത്തും.